आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। आदरयोग परमेश्वर दे दास ते सारी आदरयोग संगत नूं जय मसीह दी। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष देवे, बरकत देवे। ਇਹ ਸਮਾਂ तुसां सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ। अपनी रहमत अपनी किरपा नूं साडे उत्ते बनाए रखिया। ते सारे दे लई असीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा धन्नवाद करते हाँ, जो ने अपनी वड्डी किरपा साडे उत्ते बहाल कीती है। तंदुरुस्ती और अपनी शांति बनाई रखी है। ये सारे लिए असीं खुदा दा धन्नवाद करते हैं। परमेश्वर का वड्डा फजल है कि उन्हें गुजरे समय दे विच अपनी आशीष दिती है। पिछले दिनां दे विच ढडौर दे विच सम्मेलन सी, खुदा ने वड्डा अनुग्रह किया ते उस सम्मेलन बड़ा सक्सैसफुल होया, सफल होया। हर एक ने खुदा की वड्डी किरपा नूं प्राप्त किया। तो साडे सारिਆਂ ਲਈ जरूरी है कि अहीं सम्मेलनां नूं पहल देईए, क्योंकि जदों असीं परमेश्वर की हजूरी दे विच जाने आ ते खुदा सानूं आशीष दिंदा आ, सानूं जीवन का भेत दिंदा आ। जिस तरह साडे लई पिछले दिनां 'च असीं सुनिया सी कि परमेश्वर का समा परमेश्वर नूं दिओ, परमेश्वर का समा परमेश्वर नूं दिओ ते ओह तुहाडीआं बरकतां तुहानूं देवेगा। ते जे असीं उहदा समा उहनूं नहीं दिंदे ते फिर साडी बरकत सानूं किवें मिलेगी? जे असीं उहदा समा उहनूं नहीं दिंदे ते फिर असीं किद्दां इह कहांगे भी सानूं बरकत दे दे। जे असीं परमेश्वर का समा उहनूं देंगे तो फिर सानूं अपनी बरकत जिहड़ी आ वो मंगनी नहीं पऊगी। फिर असीं हकदार होवांगे तो परमेश्वर सानूं फिर खुशी दे नाल देवेगा। कि जे असीं सब्बत नूं जिहड़ा उहदा समा आ उहनूं दिंदे आ तो फिर वो साडी बरकत सानूं खुशी दे नाल देवेगा। तो जदों परमेश्वर ने खुशी नाल देना तो उन्हें सानू इन्ना देना आ, जिमें लूका दी अंजील असी 6 अध्याय की 37 ते 38 आयत दे विच पढ़दे आ कि तुहानू डुलदा डुलदा मिलेगा। हालेलुया। किन्ना मिलेगा? इन्नी आशीष मिलेगी तुहानू जे तुसीं ओहदा समा ओहनूं दिंदे हो। ते जे असीं उहदा समा उहनूं नहीं दिंदे, उहदा समा असीं अपने कम्मां दे विच बतीत करदे हां ते फिर असीं आशीष दे हकदार नहीं गे। फिर असीं बरकत दे हकदार नहीं ते फिर असीं जिन्नी मर्जी दौड़ भज करिए, चाहे वर्त रखिए चाहे चलाइए, फिर सानूं मिलना कुछ नहीं। ते जे असीं उहदा समा उहनूं देंगे तो फिर साडे मंगण तो पहला परमेश्वर साडी बरकत सानू देवेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर खुदा तुहानू धरती दीआं उचाइयां ते चढ़ावेगा। फिर वो यकूब दा विरसा तुहानू खुआवेगा। फिर तुसीं ओहदियां आशीषां दे हकदार बनोगे। इसलिए चाहे सब्बत ते चाहे सानू पता लगता बई सत्संग है, उस समय नूं जान ना दईए। ते जे तुसीं समय नूं जान नहीं दोगे
ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਈਏ ਨਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਯੋਜਨਾ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਆ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੇਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਰ ਖੋਲਦਾ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਦੁਆਰ ਖੋਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਆਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲਦਾ ਆ, ਦੁਆਰ ਖੋਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਫੜੀਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਝਮੇਲੇ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਢਾ ਲੱਗਦੀ ਨੂੰ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ।
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਭਲਾਈ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਤੇ ਹਲਕੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੀਏ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅੱਖੀਂ ਨਾ ਵੇਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਇਸ ਵਰਸ ਦਾ, ਇਸ ਐਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭੇਤ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
कि हो सकता तुहाडे विच किसी नूं 5 साल हो गए, किसी नूं 10 साल हो गए, किसी नूं 2 साल होए। लिखिया जेड़ियां वस्तां अखी नहीं वेखियां, कन्नी नहीं सुनियां, मन च नहीं आईयां, जे किसी नूं 3 साल होए, किसी नूं 5 साल होए, किसी नूं 10 साल होए, जिन्हों 10 साल होए आ, 10 साल तो पहला कि उहदे कदी मन च आया सी कि यीशु मसीह मेरा गुरु होवेगा? विचार करो। जिन्हों 5 साल होए उहदे मन च कदी आया सी मेरे हाथ च बाइबल होवेगी, मैं चर्च च बैठ के खुदा दी इबादत करांगा, मैं एक मसीही कहलावांगा? जिन्हों 3 साल होए कि कदी आया सी? जे नहीं आया सी तो इहदा एक ही कारण है कि खुदा दी तुहाडे लई उत्तम योजना है, श्रेष्ठ योजना है तुहाडे लई। कदी नहीं मन च आया सी कि बाइबल का प्रचार करांगे? तुहाडे कदी मन च आया सी वे खड़े होके तुसीं यीशु दी गवाही दिओगे? गाउण वालियां दे भजन गाउण वाले दे मन च आया वे मैं मसीही भजन गावांगा? यही अर्थ है। ते जे ये नहीं सी आया ते उन्हें तुहानूं बना दिता ते अगे उन्हें की कुछ तुहाडे लई रखिया आ, उस समय ने प्रगट करना है। पर जे तुसीं समय नूं फड़ोगे तां, जे तुसीं समय की कदर करोगे तां उन्हें तो अपनी किरपा का द्वार खोल दिता है। हुण इस किरपा के भेत विच वधना ये तुहाडे हत्थ दे विच है। मैं कई बार अगे भी कहा कि साडे घर च बहुत सारियां तस्वीरां लगियां सी। एक तस्वीर के उत्ते प्रभु यीशु मसीह नूं सलीब ते चढ़ाया गया वो सी। मेरी माता ने कई बारी कहना है पता नहीं केड़ा गुरु है, पता नहीं केड़ा गुरु है। ये गल सीगी भी हैगा गुरु पर पता नहीं केड़ा आ, ते भी नहीं पता सी भी है किहदा। ते समय ने पाल्टी खाधी दा पता लग गया ओही असली साडा गुरु नहीं, सारी दुनिया का गुरु है। इस वर्ष का अर्थ यही है। ना अखी वेखियां सी, सुनी देखिया ही नहीं। तुसीं अखी वेख्या ही वे कदी असीं चर्च च बैठ के खुदा की इबादत करांगे? भाई बलवीर चंद जी कदी आया ही विचार जी? पर वो लैके आ गया। तो जे वो लैके आ गया तो अगे उन्हें की रखिया आ? अगे उन्हें किन्नियां बरकतां रखियां आ? ये तद मिलणगियां, तद वेखोगे, तद पाओगे जदों तुसी जिहड़ा समा खुदा तुहानूं दिंदा उहनूं संभाल लओगे। विजन पूरा होवेगा खुदा दा, तुहाडा नहीं। ये विजन तुहाडा नहींगा, ये दर्शन तुहाडा नहींगा। तुसी रब दी हजूरी च बैठे हो, तुसी चर्च च बैठे हो। ये विजन, ये दर्शन सिरजणहारे दा है, जिन्हें तुहानूं संसार तो वखरा कर लिया, अलग कर लिया कि तुसी उहदी खास प्रजा बनो, उहदे खास लोक बनो। तुसी उहदे गुणां दा प्रचार करो, जिन्हें तुहानूं हनेरे चों कढ के चानण दे विच लिआंदा। अगे बहुत वड्डी योजना है। गल इत्थे खत्म नहीं होने वाली, पर साडे लई जरूरी है जिहड़ा सानूं समा दिंदा असी उस समय नूं जान ना दईए, संभाल लईए। उस समय ने तुहानूं अगे लैके जाना। कित्थे लैके जाना? जिहड़ी खुदा दी तुहाडे लई योजना है उन्हें तुहानूं उत्थे पहुंचा देना है। तुसीं नहीं पहुंच सकते, उस समय ने तुहानूं पहुंचाउणा है। पर जेकर तुसीं उस समय नूं तकड़ाई ना फड़ लिया तो जे अपने कम्मां 'च बतीत करते रहे फिर वो गल नहीं बननी जिहड़ी बननी चाहिए है। तो खुदा की योजना साडे लई उत्तम ते श्रेष्ठ है।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਕੰਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਵਾਓ ਨਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ। ਕਹੋਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 23 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 23 ਐਤ। ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੀ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਬੁੱਧ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਪੜੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੀ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਬੁੱਧ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਸ ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਆ? ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਾ ਮੁੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਕਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਭੈਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ, ਅਟਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ, ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਦੁਬਈ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਸਸਤਾ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਰ ਦਿੰਦਾ, ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ, ਗਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਢੋਰ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਲੱਦੇ ਵਾਲੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨਹੀਂ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਧਾਵੇ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਊਗਾ? ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਤੇ 50 ਲੱਗਣੇ, ਕਿਤੇ 100 ਲੱਗਣਾ, ਕਿਤੇ 200 ਲੱਗਣਾ। ਲੱਖਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਲੱਖਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਵੇਚੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੇਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਖਰਚ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭੇਤ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕੋਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ?
ਸਕੀਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਕੀਮ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਫਰੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਨਾ ਛੋਟੀ ਬੋਤਲ, 4 ਚਾਕੀਆਂ ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫਰੀ। ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ। ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਵੇਚੀ ਨਾ। ਜੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਫਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰੀ 'ਚ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। 4 ਦਿਨ ਵਰਤ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੋਤਲ ਫਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਘੰਟਾ ਕੁ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਖਤਮ। ਸਾਬਣ ਦੀ ਚਾਕੀ ਮਿਲ ਗਈ, 2 ਦਿਨ ਨਹਾ ਕੇ ਤਾਂ ਖਤਮ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਤ ਉਹ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆ ਚੁੱਗ ਗਈ ਖੇਤ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਫਾਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਫਾਰਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਲਜਬਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਸਤਸੰਗ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਦੇਖਿਓ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਜਕੜਿਆ ਸੀ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਝਮੇਲੇ ਜੋ ਤਾਂ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਥੋੜੀ ਹਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਦੇ ਹਟੋਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਫੇਰ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਫੇਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਲੱਭੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭੋ। ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਦੁਆਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੋਲਦਾ ਆ, ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭੇਤ ਮਿਲਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਘੱਟ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਲ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, 1000 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ। 1000 ਗੁਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ 1000 ਗੁਣਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 11 5ਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਗੁਣਾ ਵਧਾਵੇ। ਲਓ ਜੀ, 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆ।
ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵਧਾਵੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਲਾਤਾ ਨਾ, ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਗੁਣਾ ਵਧਾਵੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਵੇਗਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਪਲ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਇਆ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਭਲਾਈ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨੂੰ 1000 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ 1000 ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ 1000 ਗੁਣਾ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦਊਗਾ। ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਪੜੋ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਗੁਣਾ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਊ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਊ? ਵਿਆਜ ਸੁਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਵੇਚੀ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਪੜੀਏ, ਕਹੋਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 23। ਨਾਲੇ ਬੁੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਆ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਕਾਹਤੇ? ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ, ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਦੇਗੀ। ਨਾਲੇ ਬੁੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਉਸ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਤਸੰਗ ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੁੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ? ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸਮਝ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਮਝ ਦਾ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਹਿਰ ਟੱਪ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਬਾਣਾ ਦੇ ਵੇਚ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ GT ਰੋਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹੈ,
ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਦੇ ਟੋਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਹ ਸਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਤੇ ਵੇਚੀ ਨਾ, ਬੁੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆ, ਕੂੜਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਮੋਸ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 5 ਅਧਿਆਏ 5 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਤਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਲੋ, ਨਾ ਗਿਲਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੜੋ, ਨਾ ਬੇਰਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਲੰਘੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਗਿਲਗਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਤਲ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਅਤੇ ਜੀਓ। ਬਸ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਰ ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ 5 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਮੋਸ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਅਮੋਸ ਨਬੀ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ 4 ਤੇ 5 ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ। ਅੱਗੇ, ਪਰ ਬੈਤਲ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਲੋ। ਇੱਕ ਸਥਾਨ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਗੇ, ਨਾ ਗਿਲਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੜੋ, ਨਾ ਗਿਲਗਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਨਾ ਬੇਰਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਲੰਘੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਗਿਲਗਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਬੈਤ ਏਲ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਅਤੇ ਜੀਓ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ।
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਬੁਰਾਈ ਚੋਂ ਪਾਪ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ। ਜੇ 14 ਤੋਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਦੀ 14 ਭਲਾ ਭਾਲੋ ਨਾ ਕਿ ਬੁਰਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ। ਭਲਾ ਭਾਲੋ, 5 ਚ ਆ ਗਿਆ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, 14 ਚ ਆ ਗਿਆ ਭਲਾ ਭਾਲੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਵੇਚੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ ਭਾਲੋ ਨਾ ਕਿ ਬੁਰਾ। ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਭਲਾ। ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਭਲਾ ਆ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਲਾ ਭਾਲੋ ਨਾ ਕਿ ਬੁਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਭਲਾ, ਭਰਾ ਦਾ ਭਲਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਪੜੋ 14। ਭਲਾ ਭਾਲੋ ਨਾ ਕਿ ਬੁਰਾ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਲਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਓ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਵੇਚੀ ਨਾ। ਜੇ ਸੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਉਂ ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ। ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਲੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਉਣ ਲਈ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ?
ਇਹ ਭੇਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਲਟੀ ਖਾਧੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 11 ਭਰਾ ਝੁਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ 11 ਤਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 11 ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 11 ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਰੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿਖਾਏ, ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉੱਤਮ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ। ਭਲੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪ ਵੀ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਉਸੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਸੀ, ਖਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ ਆ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ, ਬਰਕਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਉੱਠਿਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੈਦੀ ਦੋਨੇ ਉਦਾਸ ਹੋ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਪਰਾਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਤਪਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 40 ਅਧਿਆਏ। ਜਾਂ ਯੂਸਫ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਦਾਸ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਆਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਦਾਸ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਹੈ। ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।
ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਰਕਤ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਰਕਤ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਰਕਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣੀ। ਤਦੇ 75 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉੱਚੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਜਾੜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇੱਕ ਜਣੇ 75 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਆਇਤ। ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਉਜਾੜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਵੇ ਇਧਰੋਂ ਉਜਾੜ ਲੋ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਖਬਰ, ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਧੋਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ATM ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ATM ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 10-20 ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਿਲਣਾ ਮੁਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, 10,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ATM ਹੈਗਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਬੰਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੈਂਡਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਆਏ ਥੋੜੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਇੰਨੀ ਕਾ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਾਤੀ ਹੋਣੀ। ਵੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ। ਲੈਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਣਨੀ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ 75 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਆਇਤ। ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਉਜਾੜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਾ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਆਪਾ ਬਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਸੁਰਤੀ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਈਏ। ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 40 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਆਇਤ। ਜਦ ਯੂਸੁਫ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਉਦਾਸ ਸਨ। ਉਹ ਉਦਾਸ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਵੀ ਗਮਗੀਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੀ। ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦਾਸ ਵੇਖਿਆ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਭਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਚ ਆ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਊਗਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਚੰਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੈਦਖਾਨੇ ਚੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਢਾ ਦੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬੇਵਫਾ ਆ, ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ। ਪਰ ਜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬੇਵਫਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਆ। ਤਦੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਤਜਰਬੇਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਨੇਕੀ ਕਰ ਤੇ ਕੁएं में ਭੁੱਲ ਜਾ। ਨੇਕੀ ਕਰ, ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਭਲਾਈ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਕੇ 11 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਕੇ 11 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੋਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਡੁੱਲਦਾ ਡੁੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਇਸ ਗੋਡੇ ਨਾਲ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਹਦੀ 14 40 ਉਹਦੀ 14 6 ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, 14 ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਜਦ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖੀ? ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ? ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ। ਅੱਗੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਉਦਾਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਿਆਲਾ ਰੱਖੂਗਾ। ਉਦਾਸੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭੋਰੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰੀ। 3 ਦਿਨ ਆਏ,
ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਡਿਊਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਲਦਾ ਭੁੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਲਾਈ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਉਸ ਭਲਾਈ ਦਾ ਬਦਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ। दो साल गुजर गए। कितने साल गुजर गए? 2 साल गुजर गए। 2 साल बाद राजा फिरौन नूं पातशाह नूं सुपने आए। अर्थ करने वाला कोई नहीं, ज्ञानी बुद्धवान सारे इकट्ठे कर ले, कोई नहीं अर्थ कर सके। पढ़िए 41 ਉਹਦੀ 8 ਤੇ 9 ਆਇਤ। ਤੇ ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਘਾਬਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂਗਰ ਅਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਦ ਘੱਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਡਿੱਠਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ? 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਆਏ। ਕਿਹਨੇ ਦਿਖਾਏ? ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰੌਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ। 2 ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ, ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਘਾਬਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। 9 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਗਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ। 9 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰੌਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ। 2 ਸਾਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਬਰਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਜੇ 2 ਸਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ? ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਾਖੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 17 ਐਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੋ ਜੋ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਆ।
ਪਾਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਪਾਪ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਪਾਪ ਆ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਆ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਆ, ਅਪਰਾਧ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਆ। ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਾਕੂਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ 4 ਉਹਦੀ 17। ਸੋ ਜੋ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਤਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਦਖਾਨੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਵਫਾ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ। ਮੱਤੀ 5 ਦੀ 44 ਤੇ 45 ਐਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕੋ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਸਕੋ। 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਭਲਿਆਂ ਤੇ ਬੁਰਿਆਂ ਤੇ ਝਾੜਦਾ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਆਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੈਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ। ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋੜਾ ਸੀ, ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਵਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਦਖਾਨੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਖਬਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਭਲਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਭਲਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗਵਾਵੋ। ਉਸ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਬਰਕਤ ਗਈ। ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ, ਜੱਕੀ ਦੌੜ ਕੇ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕੱਦ ਦਾ ਮਧਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਖੀ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ 9 ਆਇਤ। ਤਾਂ ਸਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਫਰੌਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ? 14 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਾਂ ਫਰੌਨ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸੱਦ ਘੱਲਿਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਫਰੌਨ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸੱਦ ਘੱਲਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ? ਜਿਹਨੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਭਲਾਈ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੋਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਭੋਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਜਾਮਤ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਫਰੌਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਹਜਾਮਤ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਜਾਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਰੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ। ਉਹ ਹਜਾਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਬਸਤਰ ਪਵਾ ਕੇ। 16 ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਫਰੌਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਫਰੌਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਜਾਮਤ ਕਰਕੇ, ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਫਰੌਨ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਫਰੌਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭ ਲਓ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਨਾਜ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ ਗਡਾਉਣ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਹਨੇ ਗਡਾਉਣ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਅਨਾਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਲ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ, ਹੱਕ, ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਉਂਗਲ ਚੋਂ ਮੁੰਦਰੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਫਿਰੌਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯੂਸਫ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਚੋੜ ਯੂਸਫ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਪੜ੍ਹੀਏ 50 ਅਧਿਆਏ, ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ 50 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 20 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਦਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਦਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਦਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਾਇਆ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਾਇਆ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਚਾਹੇ ਸਤਸੰਗ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾਓ ਨਾ। ਉਸ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਵੇਚੀ, ਬੁੱਧ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਯਤਨ ਚ ਰਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਧਨੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ, ਆਮੀਨ।